morning. Today we are going to start our third module, Environmental Pollution and its Control. What is meant by an environment? Immediate surroundings in which man lives. It comprises of living and non-living constituents that support life and sustain various human activities. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻവയോൺമെന്റ്. അതിൽ ലിവിങ് കമ്പോണൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലിവിങ് കമ്പോണൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതും നമ്മുടെ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും. എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment like air, water or soil, which can cause harmful effects on various forms of life or property. നമ്മുടെ ഈ നോൺ ലിവിങ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ, ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ബയോളജിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെ, ഈ ഫിനോമിനോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ. There are mainly 7 types of environmental pollution. Those are listed here: air pollution, water pollution, soil pollution, marine pollution, noise pollution, thermal pollution, and finally radioactive pollution or nuclear hazards. In this module, we have to study these 7 types of pollutions in detail. So we can look those one by one. First, we can start with air pollution. Air pollution, it is any atmospheric condition in which certain substances are present in such a concentration that they can produce undesirable effects to man and its environment. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം മനുഷ്യനും അവൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. വേരിയസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ ഗ്യാസസ്, particulate matter and also radioactive substances. In case of gases, the various gases comes under this section are oxides of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide and volatile organic compounds. In case of particulate matter, smoke, dust, liquid droplets and pollen grains comes. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ മാറ്ററിലാണ് സ്മോക്ക്, ഡസ്റ്റ്, പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, പൂക്കളിലെയൊക്കെ പോളൻസ് പറയില്ലേ, അവയൊക്കെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. The various examples coming under in this section are radon 222, iodine 131, strontium 90 and plutonium 239. On the basis of origin of pollutants, we can classify the air pollutants as primary pollutants and secondary pollutants. Primary pollutants are the pollutants emitted from the point sources, and whereas secondary pollutants are the pollutants formed by interaction with primary pollutants or with some natural constants. The various examples coming under primary pollutants are our gaseous constituents and also radioactive substances. Those we have already discussed. And in case of secondary pollutants, ozone and also peroxyacetyl nitrate are coming. And peroxyacetyl nitrate is represented by a short form PAN. PAN. Next, we want to look the various sources or causes of air pollution. There are mainly 2 types of causes of air pollution. Those are natural sources and man-made sources. The various natural sources are listed here. Those are volcanic eruptions, forest fires, dust storms, pollen grains of flowers, biological decay, radioactive materials present in earth. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ
പ്രവാഹം, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുതീ, അതുപോലെ പൊടിക്കാറ്റ്, നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീകെ, അത് അഴുകി ചെയ്യല്, അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ്, vehicular emissions, fossil fuel burning and finally agricultural activities. Thermal power plantsലെ മെയിൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ആഷും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡുമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി, സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, ലെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെഹിക്കുലാർ എമിഷൻസ്, അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പുകയും നന്നായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് man-made sources we can classify into 3 categories. Those are stationary sources, mobile sources and finally area sources. സ്റ്റേഷനറി സോഴ്സസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ടോൾ ചിമ്മിനീസിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള എമിഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. മൊബൈൽ സോഴ്സസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ലെ, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പുകയാണ് മൊബൈൽ സോഴ്സസിൽ വരുന്നത്. അത് മൊബൈലാണ്, കൂടുതൽ ദൂരത്തോട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏരിയ സോഴ്സിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്മോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് സറൗണ്ടഡ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മോക്ക്, ഗ്യാസസ് ഒക്കെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. Due to industrialization and automobile revolution, high concentration of pollutants are discharged into atmosphere, and this concentration is beyond the self-cleansing capacity of environment. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും അതിര് കവിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫക്ട്സ്, ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം മനുഷ്യർക്കും ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസിനുമെല്ലാം ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്. So we can look those one by one. Next one is irritation of respiratory tract. നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ, നോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രോട്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണിനും മൂക്കിനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ലെഡ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് കാരണം ലെഡ് പോയ്സണിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ലെഡ് പോയ്സണിങ് നമ്മളെ മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാഡ്മിയം പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ്. കാഡ്മിയം പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൊബാക്കോ സ്മോക്ക് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡാമേജിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെർക്കുറി ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കമ്പഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നെർവിനും ബ്രെയിൻ ഡാമേജിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലൊക്കെ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എഫക്ട് ഓൺ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ആനിമൽസിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 2 എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് പോയ്സണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആർസനിക് പോയ്സണിങ്ങുമാണ്. ലെഡ് പോയ്സണിങ് കാരണം മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പാക്ട്സ് നോക്കാം. ക്ലോറോസിസ്, യെല്ലോയിങ് ഓഫ് ലീഫ് മഞ്ഞ നിറമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷന് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വഴിയാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ലീഫിൻ്റെയൊക്കെ പ്രീമെച്വർ ഫാള്, അതായത് മൂപ്പെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് പ്രീമെച്വർ ഫാൾ ഓഫ് ലീഫ്. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് നെക്രോസിസ്. ലീഫിലൊക്കെ ഡെഡ് ഏരിയാസ് കാണപ്പെടുക, ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക വഴിയാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്.
പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കളറേഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പാൻ പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വഴിയാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ. മെറ്റീരിയലിലുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഒക്കറിംഗ് ഡ്യൂ ടു എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ കൊറോഷൻ, അബറേഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക്. നമ്മുടെ മെറ്റൽ സർഫസിലൊക്കെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിനൊക്കെ ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ഉണ്ട്. താജ്മഹൽ എങ്ങനെയാണ്? വൈറ്റ് കളറല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ കളർ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ഇത് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. Next three effects are effect on climate, effect on aquatic life and effect on aesthetic beauty. അപ്പോൾ effect on climate. ക്ലൈമറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക? തിന്നിങ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ. ഓസോൺ ലെയർ തിന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ കൂടുന്നത് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ്. ഐസും ഗ്ലേഷ്യേഴ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓൺ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്. വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ജീവികൾക്ക് എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇവ മഴയോടൊപ്പം വെള്ളത്തിലെത്തുന്നു. അതായത് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കൂടുന്നു. ഇത് ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓൺ ഈസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടി. നമ്മുടെ ഈസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയിൽ എന്താണ് എഫക്റ്റ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ബാഡ് ഓഡേഴ്സ് ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാഡ് ഓഡേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും സീവേജിൽ നിന്ന്, ഗാർബേജിൽ നിന്ന്, ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹേസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡസ്റ്റും സ്മോക്കും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഹേസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തീർച്ചയായും വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദിസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? നമ്മൾ തീർച്ചയായും എയർ പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് സോഴ്സ് കറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്, ഡയലൂഷൻ ഓഫ് എമിഷൻ, വെജിറ്റേഷൻ, zoning and pollution control equipments. First one is source correction methods. അതിൽ വരുന്ന 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, പ്രോസസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, റോ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഹൈ സൾഫർ ഫ്യൂവൽസിന് പകരം ലോ സൾഫർ ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ LPGയും LNGയും ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ കണ്ടാമിനന്റ് ഫ്യൂവൽസിന് പകരം. LNG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ്. LPG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് LPG ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേത് എന്തായിരുന്നു? പ്രോസസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോള് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. അതിനെ പൾവറൈസേഷന് വിധേയമാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കോള് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ എമിഷൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും. ഓപ്പൺ ഹെർത്ത് ഫർണസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫർണസുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻജിനൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതായത് അപ്രീഷിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ്. നന്നായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പരിധി വരെ പൊല്യൂഷനെ കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എമിഷൻ. നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 2.5 times ദി നിയർ ബൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അടുത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനേക്കാളും 2.5 times കൂടുതലായിരിക്കണം സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റ്. സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റ് മീൻസ് ഈ നമ്മൾ പുകയൊക്കെ പോകാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴലുകളില്ലേ, ആ കുഴലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ അല്ല. കാരണം ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടിനൊക്കെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ട്രീസിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവ ട്രീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനെ നമുക്ക്
റിലീസ് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ നന്നായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 2 പ്ലാന്റ് ആണ് പോളിയസും ബ്ലൂമറിയും. അതുപോലത്തെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, പൈനസിലുള്ള കുറച്ച് സ്പീഷീസിനൊക്കെ എയറിനെ ഡീപൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് മലിനമാക്കപ്പെട്ട എയറിനെ ശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് അവ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സോണിങ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയയെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആക്കി മാറ്റുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആക്കി മാറ്റുക. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഏരിയ കൊടുക്കുക. അത് കാരണം നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറക്കുവാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാംഗ്ലൂര്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഗ്യാഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് കണ്ടാമിനൻസിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് കണ്ടാമിനൻസിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റേഴ്സും ഫാബ്രിക് ഫിൽറ്റേഴ്സും എല്ലാം. ഇനി ഗ്യാഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് വെറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ ഡ്രൈ അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സും. So we can look the working of electrostatic precipitator. Here polluted gas enters through inlet and flow upwards. Polluted gas ഇൻലെറ്റിലൂടെ കയറിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, മുകളിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു. High voltage is supplied in the wire and which ionizes the gas. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ഗ്യാസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു. Then the negatively charged particles move towards the collector and where they get deposited. ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കളക്ടറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. The dust particles are periodically removed from the collector. കളക്ടറിൽ നിന്നും ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പീരിയോഡിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. So the electrostatic precipitator having 99% efficiency and it can be operated at high temperature and high pressure and is economical and simple to operate. Okay, ഇവ കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന 3 കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബൈസിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ, നമുക്ക് വെഹിക്കുലാർ എമിഷന് കുറച്ചുകൂടി. അപ്പോൾ മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മാക്സിമം റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുക. നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസിനാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷനൊക്കെ കൂടുതൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഹൈഡ്രജനെ പോലുള്ള ഫ്യൂവൽസിനെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.